या उहदे अंदर भी फिर असीं जेंडर, कास्ट, आइडेंटिटी, रीजन वगैरह दियां अजकल अलग अलग स्टडीज़ करन दे वल तुर चुके हैं। साडे कोल एक नैरेटिव हिस्टरी लिखण दा मादा ही नहीं बचिया। पहली गल, जदों किसी भी खिते दी स्कॉलरशिप दे विच इस किस्म दी एक नैरो स्पैशलाइजेशन ही स्कॉलरशिप दे वजों अगे आउण लग जाए, उदों एक स्पेस अपने आप पैदा हुंदी है कि एक जनरलाइजिंग ते एक नैरेटिव फॉर्म दे विच बहुत मतलब जे नूं मैं उंज कहना होवे एक स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू तो कि एक एमेच्योरिश अटैम्प्ट्स ने जेड़े उत्थे जेड़े जेड़ा बेहतर जर्नलिज्म दा रोल उत्थे सामने आउंदा जेड़ा कि उन्हां दियां चीज़ां नूं नाल लैंदा होया एक वड्डा नैरेटिव भी साडे सामने लैके आउंदा है। इस नैरेटिव नूं मैं उवें नहीं कहंदा जिवें पंजाब दे सारे पत्रकारां दे कोल जी एक शब्द साझा तो है नैरेटिव। कोई बंदा 7 साल की रिसर्च करके आया उन्होंने कहता जी तुहाडा नैरेटिव है, साडा सुत्तियां पियां दा उठ के ही नैरेटिव भी साडा दोवां दा काम बराबर ही है जी, तुहानूं भी कुछ नहीं आउंदा सानूं भी कुछ नहीं आउंदा, जां तुसीं भी सच्चे हो असीं भी सच्चे हैं, जां आपां दोवें ही गलत हैं। इहदे विच पढ़ाई लिखाई दे लई कोई थां ही नहीं रह गई जदों असीं नैरेटिव कह के किसी नूं रिजैक्ट कर दिंदे हैं। एक तो मैं ये समझदा बई अजिहियां चीज़ां दे विच फिर जिहड़ा दूजा एक मसला खड़ा हो चुकिया जिसने कि सानू यादविंदर ने उहदे वल थोड़ा इशारा भी किया, जिन्हें कि साडी विश्लेषणात्मक समर्था नू डैमेज किया पंजाब दे विच ते बहुता ही किया। वो हो गया कि एक मोटा जिहा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाला गुणियां बिठा लो, अच्छा ये पंजाबी हिंदू है, पंजाबी हिंदू चो अपर कास्ट है, फिर आह है ओह है, ये जट है, ये दलित है, ये उधरला है, आ औरत होगी, ये इंज हो गया। ये इन्ना सौखा कर लिया गया है सारे एनालिसिस नूं ऑलमोस्ट कि असीं ओदियां एम्पीरिकल जिहड़े मयार ने जिहड़ी उधरले पासे दी गल होनी है उधरले पासे किते साडू आप वो बड़ा औखा नीरस जिहा कम लगदा है असीं वो छड्ड ही दिता है। और इहदे नाल इहदे एक दोष ये मन्निया जांदा है कि इस नूं असीं कहने हैं नंबर एक कि ये आइडेंटिटेरियन कमकार हुंदा जिहड़ा आइडेंटिटीज़ नूं ही पुख्ता करदा जांदा है। नंबर एक किस्म दी फ्रैगमेंटेशन दे वल तुहानूं कोई टोटलाइजिंग अंडरस्टैंडिंग बनाउण वल ये लिजा ही नहीं सकदा। एक गल दूजा ये कि जदों असीं इन्हां दे उपर एक पोलिटिकल और पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लैवल के उपर ही पंजाब नूं पोस्ट मॉडर्निज्म उन्ना की समझ आया कि आइडेंटिटीज़ हुंदियां ने साझा कुछ नहीं हुंदा, आए है वो हुण अगाह किस तरह के नाल साडे टीवी स्टूडियोज़ दे विच वो किस तरह के नाल आउंदा है। इस व्यू पॉइंट का एक बंदा बिठा लो, एक ऐस का बिठा लो और 7-8 बिठा लो, वो व्यू पॉइंट रिजोल्व नहीं हुंदे। वो आपो अपने धुरियां ते धिरां तो खड़ के चर्चा हुंदी है ते वो उवें दे उवें ही अणछोया ही पास ऑन हो जाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि पंजाबी समाज इस समय अपने बहस करन दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ मुद्रावां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक किस्म दी फ्रैगमेंटेशन ਨੂੰ लगातार ਉਹਦੀ प्रोडक्शन ਹੁੰਦੀ है। और इस नूं मतलब असी इस संकट दे नाल जूझ रहे हैं। उत्थे विनायक दी इस किताब नूं मैं एक इंटरवेंशन मानदा। उन्हें डिबेट दे या पंजाब दे बारे सेंस बनाउण दे जिहड़े साडे बड़े चालू किस्म दे अभ्यास हो चुके ने ते जिहड़ी एक वल्गराइजेशन अंडरस्टैंडिंग दी पंजाब दे बारे भी एक दूजे दे बारे भी जिहड़ी असीं इत्थे खड़ी कर लई है, एक किते ना किते एक बड़ी करेज दे नाल अपने साथियां नूं भी वरजदी है और एक अपने तो पहलां दियां पीढ़ियां दी जिहड़ी एक चुप है कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवालों नूं लैके उहदे उपर भी उंगल धरदी है। तीसरा ये जिहड़ा काम करदी है कि जिहड़ियां सवालों नूं एक केंद्र च लैके आउंदी है उहदे बारे इशारा सारिਆਂ ने किया कि एक बहुत ही वेलकम काम है। मैं इस किताब नूं इस लिहाज दे नाल किताब दे नालों वध
ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੁੱਕੜ ਖੇਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਔਨ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ, ਸਟਾਫ ਰੂਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਵੰਡਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਲਓ ਸਾਂਭ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਜੋ ਇਹ ਚ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਹ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 500 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਟੋਲ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋੜਾ ਇੱਥੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜਰਨਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਰਸਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ। 74-75 ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5000 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, 5000। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪਾਵਰਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ
ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਨ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਹੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਰਿਆਵਰਤ ਵਰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਗਸਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮਖਸੂਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਤੇ ਅੱਜ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਕਾਲਰਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਰਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਐ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਬਲਿਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦਬੇਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੈ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇਸਲਾਮੀਆ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਸਬੀਰ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਲੀਟ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਐਲੀਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਲੀਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਟ ਨੇ। ਉਹ ਐਲੀਟ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਉਹਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਸਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ, ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਇੱਕ ਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਨਵਰਜਨਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਟਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਡੀ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਆਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੰਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਖਿੱਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਚਰਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਮੀਨੈਂਟ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਸ਼ੇਠ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਐਂਟੈਗਨਿਸਟਿਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸ਼ਟਅਧਿਆਈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣਿਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਨੈਕੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਬਰਿੰਗ ਮਾਸਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰੀ ਖੇਲੂੰਗੀ ਕਹਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਪੰਧ ਦਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਜ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਬੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ 'ਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਬੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਬੰਦ ਨੇ 26 30 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੀਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਰਿਸ ਨਾਲ ਬੇਵਾਰਸਾਂ ਰਹਿਮ ਕੀਜੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਿਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੈਜੋਰੇਟਿਵ ਟਰਮਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਨੰਦਲੈਸ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੈ ਹੀ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦਿਸ ਹੋਣ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ, ਸਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਆਫਾਤ ਆਈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਾਤ ਆਈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਕੋਈ 80 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਫਰਿੰਜ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤੁਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ
सारा जींदा गुरां दे नां ते, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੀਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੀ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਲੀਟ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਕ੍ਰੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ, ਮਿਲਾਪ ਵਗੈਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਾਡਰਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਡਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਲੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਫਰੀਦ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗੈਲਿਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਸਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਟੋਟਲੀ ਅਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਹੈ ਇਸ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੋ ਲੋ ਇਕੱਠੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਅਦਰਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪਰਾਪਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਲਾਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਿੱਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਸ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਦਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੈ? ਸਾਂਝੇ ਸੂਤਰ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਰੱਬ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਇਹ ਊਚ ਤੇ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਖੈਰ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਹੀਰ ਲਿਖੇਗਾ, ਹੀਰ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਦਾਂਤਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀਰ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੀਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਿਰਾਬ ਵਰਗਾ ਮੱਥਾ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਕਾਬਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੂਕਦਾ ਹੀਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਤਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬੂ ਰਾਜਬ ਅਲੀ ਮਹਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਨਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਨਾ ਆਖੀਏ ਰਾਜਬ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾੜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਅਦਬ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੈਨਥ ਜੋਨਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨਪੁਰ ਤੱਕ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਪ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, मतलब अखाड़े मठ बहते सन, उस स्कॉलरशिप की एक बड़ी तगड़ी परंपरा सी, वो शास्त्रार्थ होने उस तो बाद बंद हो गए। मैं समझदा है। और वीणा दास 84 दे दंगियां तो बाद ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਪ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਸਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। और वो छोटी हार नहीं है। मैं वो मिसाल इस करके देनी चाहना कि तुसी जरा सोच के देखो कि साढ़े 3 बहुत वड्डे अदीब बलवंत गार्गी, देवेंद्र सत्यार्थी, बलराज साहनी, ये तिन्ने जने पहला पंजाबी दे विच नहीं लिख रहे। इन्हां नूं पंजाब दे विचों एक भी बंदा ये दस्सण वाला नहीं है कि पंजाबी च लिखो। जे दसदा भी है तो ये कन्विंस नहीं है, और ये खासे पढ़े लिखे बंदे ने, ये कोई एवें आवागौन बंदे नहीं है। कौन जाके इन्हां नूं इंस्पायर करदा है? गुरुदेव टैगोर, महात्मा गांधी की इस और इन्हां दे उपर आर्या समाज का असर है। उत्थों फिर ये वापस पंजाबी दे वल आउंदे है, क्योंकि गुरुदेव टैगोर वर्गे एक बंदे ने इन्हां नूं इस गल दा कायल कीता। बाबा बलवंत महान शायर पंजाब का दरवेश, वो उर्दू दे विच लिखण की कोशिश कर रहा है। उर्दू वाले उहदा मजाक उड़ाउंदे है कि पंजाबी च तुसीं कर की लओगे, तुहानूं की आउंदा है। उत्थे फिर वो खुंदक खा के उर्दू च लिखना छड्ड के उस दिन तो मतलब उठा के कि नहीं लिखांगे, पंजाबी च लिखांगे, ये मतलब लांगड़ बन के पंजाबी लिखण वल आउंदे है। ये सवाल ये ते बंदे वापस आ गए, ਜਿਹੜੇ नहीं आ सके ਉਹਦੇ ਚ खुद भीष्म साहनी ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ये गल ਨੂੰ इस करके कह रहा कि इस खिते ने पंजाब ने जिन्ने वड्डे लेखक अंग्रेजी नूं दिते है, हिंदी नूं दिते है, उर्दू नूं दिते है, और उन्होंने एक अखर पंजाबी च नहीं लिखिया। तुसीं सोच के देखो, राजिंदर सिंह बेदी, सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, खुशवंत सिंह भी चलो गिन लीए, मुल्कराज आनंद, कृष्णा सोपती, हालांकि मैं मानदा कि वो देवनागरी दे विच लिख वो पंजाबी रहे ने, बहुत पंजाबी मिजाज का वो समान लिख रहे हैं, और जिंदगी नामा लिखिया हिंदी दे विच है, वो टैक्नीकली वो हिंदी का मन्निया जाता, पर मैं कहना कि वो बेहतरीन पंजाबी नॉवल एक्चुअली वो है जिहड़ा एपिक स्केल दे उपर पंजाब की बात पाउंदा है। ये रेफरेंसिस जो मैं एक होर पंजाबी नूं देखदा है जिहड़ा उधरों नहीं आउंदा, वो है हरनाम दास सहराई, कमाल दा नावलकार, और उन्होंने लगभग सारे नॉवल सिख गुरुआं दियां जीवनियां या उन्होंने जीवन बिरतांतां दे नाल ने। बलदेव सिंह उन्होंने तो बहुत बाद काम शुरू किया, और उन्होंने जिहड़ी अपनी जुबान है, जदों मैं इस नूं ये वेख रहा है, और हंटर कमेटी 1880 दे विच जदों पंजाब दे विच स्कूली सिक्ख्या शुरू करन दे लई वो बनदी है, सारे पासे जाके फीडबैक लै रही है, तो सच्चाई ये है कि जिहड़ा काम ये शुरू होया सी 1880 च, सानूं उहदा पहला नतीजा दिसना शुरू हुंदा है कि सारे भाईचारे आपो अपनियां जुबानां दा क्लेम लैके उत्थे जांदे है। मेरे मुताबिक क्लेम पंजाबी दा बनदा, उर्दू का लिजाया जा रहा है, फारसी का भी लिजाया जा रहा है, तो
ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਭਾਈਚਾਰਾ हिंदी का क्लेम उत्थे वड्डे पद्धर के उपर लैके जा रहा है। मैं ये तां करके कह रहा कि ये सारे पढ़े लिखे शहरी बंदे काम ये कर रहे ने जिन्होंने आपां इंटलैक्चुअल ते होर सारा कुछ कहने आ, मॉडर्न कहने आ, उन्होंने आपां ये पेंडू नहीं कर रहे, वो हीर वारिस सुन रहे हैं। वो कोई माइसर खाने इकट्ठे जाते नाले वो हाजी रतन दे जा आउंदे नाले दमदमा साहब जा आउंदे है। एक बार मैं देखिया इस गल नूं और इस किताब दे नाल वो जुड़दा है कि जिहड़ा एक एलीट है इहदा कब्जा पंजाब नूं इहने जिस तरह दे नाल जलील कीता है अपनी नैरेटिव दे नाल, चलो हुण मैं ये कहना उहदे खिलाफ एक सांझा कॉमनर्स दा एक मैं उधर नहीं जा रहा, जिन्ना चिर तक वो नहीं बनता। और विनायक के नाल जो मुलाकात हुई सी ते विनायक के अंदर जिहड़ी बेचैनी सी वो विसरल किस्म की सी इस सवाल नूं लैके कि ये बन की रहा है। मतलब वो मैनूं ये लग्या कि इहदी वो जुस्तजू इनू जो झटका लग्या सी, जो एक एक्सपीरियंस सी वो बहुत ऑथेंटिक सी, खालिस सी। और इन्हें चंगी गल ये कीती और उद्यम वड्डा कीता कि अपने एक उस अनुभव नूं जिहदे विचों एक्चुअली ये बहुत टुट गया सी अंदरों कि पंजाब दा सुपना असीं किते गवा ते नहीं आए हैं। एक्चुअली एक इहदे गल दे नाल खुद जूझ रहा सी। मैनूं हुण भी इहदा वो चेहरा याद है। ये किताब उस सुपने नूं असीं सिर्फ जे बचाउण ते लगे रहे ना, जिवें हुण अजकल असीं संविधान बचाउण दे लई एक सियासत कर रहे हैं देश दे विच, ते वो रैडिकल गल वो तां रैडिकल लगते हैं क्योंकि असीं कहने असीं कुछ बनाउणा है, असीं कहने जी नहीं जिहड़ा पहला सी असीं थोड़ा उहनूं बचा लईए। ये सियासत इस करके नहीं चल सकती। दिस नेशन हैज़ टू बी अगेन री इमैजिनड। पंजाब नूं री इमैजिन करन दा ये साडे लई इस करके जरूरी है। मैनूं एक बंदा, मैं बस अपनी गल जी हुण खत्म कर दियां, तुहाडे सबर दा इम्तिहान ना लवां, वो ये है कि गांधी ते पंजाब दे रिश्ते नूं दोबारा तो समझण दे वल जाण दी लोड़ है। इस करके कि गांधी हिंदूइज्म दी सैल्फ नूं लैके भी जो लड़ाई लड़ रहा है, सावरकर दे नाल, तिलक दे नाल और दयानंद सरस्वती दे नाल, वो ਜਿਹੜੇ हिंदूइज्म की गल कर रहा है कि ਉਹਦੇ तत्त की हो सकते हैं, वो ਕਿਹੜੀ मॉडर्निटी की गल कर रहा है, ਕਿਹੜੇ किस्म के डायलॉग ਦੇ ਨਾਲ है, ਤੇ सिख पंजाब ਦੇ ਉਹਨੂੰ किस पद्धर का ਹੁੰਗਾਰਾ भर रहे ने। अकाली लहर ਉਹਦੀ सब तो वड्डी मिसाल है। ਇਹਦੀ एक अपनी बड़ी ताकत है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ गांधी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ संवाद है ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ बड़ी ताकत बख्शी। और ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ लगता है कि सावरकर ਦੇ सिखाए बंदे ने जिवें गांधी ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ सिक्का ਢਾਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਟਰਮ ਹੈ। ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਸੈਲਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਸਾਵਰਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ सिक्खी दी सैल्फ दे अंदर एक फंडामेंटल डिबेट है जिन्हों मैं एक कह लवां कि वो भाई वीर सिंह वर्सेस पूरन सिंह है, उन्होंने साझा भी ने, पर उहदे नालों भी वध वो एक रेफरेंस के तौर पर सही, मैं उहदे ते जोर नहीं दिंदा। मैं ये कहना चाहुंदा है कि ओहे जी भी तक हो सकती है जो जी चीफ खालसा दीवान ते गदरियां दे दरम्यान जो जा एक विरोध सिक्खी दी व्याख्या नूं लैके जिहड़ा दिसदा है। मैं अगली गल कहनी चाहुंदा है कि साडे दौर 80वियां दे विच सिक्खी दी सैल्फ की होएगी, ये है वो विवाद जिहदे एक धुरे दे उपर संत हरचंद सिंह लौंगोवाल खड़े ने, दूजे धुरे दे उपर जरनैल सिंह पिंडरां वाला खड़ा है। ये चॉइस जे पंजाबी हिंदुआं ने करनी है, पंजाब दे सिखां नूं भी ये चॉइस करनी पएगी कि जे असीं जहर नूं, सीधी नफरत नूं, और जिहदी लॉजिकल कनक्लूजन किहदे च हुंदा है, अमृतपाल वर्गे फिनोमिनन च या इहो जिहे होर फिनोमिनन्स दे विच, तां किहड़े ऐसे बंदे ने
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੈਲਫ ਦੇ ਇਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਵਾਲ ਵੱਲ, ਇਹ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਧੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰਐਸਐਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜਕੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਬਾਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਚੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਨਾਇਕ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਮੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਆ ਉਧਰਲੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 2023 ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੇ 50ਵਾਂ